Hello, good morning everyone. Welcome to our IVG channel. In this class, we discuss about speed, velocity, acceleration, uniform velocity, non-uniform velocity, uniform speed, non-uniform speed, and so on. Okay. Now, let's go to discuss about the speed. Speed. So, speed equal to formula. Speed equal to distance traveled by time taken. Distance traveled by a body by time taken. See, speed equal to, how do you write? See this one, distance traveled means S by T. Speed, how do you write? Symbol V. V bar means vector. Here velocity vector. Here speed we can represent as V. But don't try to mention bar above it. This is wrong. Speed just only. Here V means speed. S means distance. T means time. Okay. So this is the speed. So how do you write the definition? Speed is the ratio of distance traveled to time taken, or the speed is defined as the rate of distance traveled. The rate of distance traveled by a body. Distance traveled by a body. By a body is called speed. Is called speed. It is denoted simply V. Denoted by V. It is a scalar quantity. It is a scalar quantity. Formula: speed equal to distance traveled by time. V equal to S by T. Units. For distance, what are the units? Meter. For time, what are the units? Second. So, what are the units of speed? Meter by second. Which system? SI system. SI system. Suppose in CJ system, what are the units? Centimeter. Time, second only. So, centimeter per second is the unit of speed in CGS speed system. See here, what are the units? So this is the formula for speed equal to distance by time taken. Units meter per second SI system, centimeter per second CGS system. What about dimensional formula? For S, what is the dimensional formula? L power 1. What is the dimensional formula for T? T power 1. So, distance ni ani dimensional formula L. Square brackets రాయండి. Time dimensional formula T power 1. So, dimensional formula for speed equal to dimensional formula. Dimensional formula is L power 1 by T power 1. That equal to L power 1 T power minus 1. This is about speed. So to measure, suppose మన బైక్ మీద వెళ్తున్నాము. బైక్ మీద వెళ్ళేటప్పుడు స్పీడోమీటర్ ఉంటుంది. బైక్కి స్పీడోమీటర్ ఉంది. అది స్పీడోమీటర్లో రీడింగ్ తీసుకునేప్పుడు ఎలా ఉంటుంది? ఏం రిపెండ్ చేస్తుందంటే డిస్టెన్స్ రిపెండ్ చేస్తుంది. టైం కూడా డిస్టెన్స్ పర్ టైం అంటే డిస్టెన్స్ బై టైం టేక్ అంటే స్పీడ్ రిపెండ్ చేస్తుంది. సో ఎగ్జాంపుల్ 0 km/h లేదంటే 10 km/h లేదా 20 km/h 30 km/h లేదా 60 km/h. ఎందులో రిపెండ్ చేస్తుంది? km/h. మనం ఏం చెబుతున్నాము? మీటర్ పర్ సెకండ్ అని చెప్తున్నాం. అలా ఎస్ఐ సిస్టమ్ సెంటీమీటర్ పర్ సెకండ్ అంటే సిజిఐ సిస్టంలో అయితే.
సో కిలోమీటర్ పర్ అవర్ అంటే ఎంత? ఎందుకంటే లాంగ్ డిస్టెన్సెస్ కదా, ట్రావెలింగ్ జర్నీ చేసేటప్పుడు ఏం జనరల్గా మీటర్స్ మెజర్, లాంగ్ డిస్టెన్సెస్ ఎందులో మెజర్ తీసుకుంటాం, మెజర్ చేస్తాము, కిలోమీటర్కు తీసుకుంటాం. సో కిలోమీటర్ పర్ అవర్ 1 kmph అంటే కిలోమీటర్ పర్ అవర్ 60 కిలోమీటర్ పర్ అవర్, లేకపోతే ట్రైన్ 120 కిలోమీటర్ పర్ అవర్, 160 కిలోమీటర్ పర్ అవర్ ఉంటుంది. అదే బస్ అనేది 70 కిలోమీటర్ పర్ అవర్, 80 కిలోమీటర్ పర్ అవర్. అక్కడ ఎందులో చెప్తాము? కిలోమీటర్ పర్ అవర్లో చెప్తాం. అంటే 1 కిలోమీటర్ పర్ అవర్ అంటే ఏం రాసుకోవచ్చు? 1 km బై 1 అవర్. అది 1 కిలోమీటర్ పర్ అవర్ అంటే. సో 1 కిలోమీటర్ అంటే ఎన్ని మీటర్స్? 1000 మీటర్ బై 1 అవర్ అంటే ఎంత? 60 × 60 సెకండ్. సో ఇక్కడ 0 0 క్యాన్సిల్ చేయండి, ఇక్కడ 0 0 క్యాన్సిల్ చేయండి. 10/6 × 6 మీటర్ పర్ సెకండ్. అంటే ఇక్కడ కొట్టేస్తే 2 3s 2 5s, సో 5/3 × 6 18 మీటర్ పర్ సెకండ్. అంటే 1 కిలోమీటర్ పర్ అవర్ వచ్చి ఎంత అండి? 5/18 మీటర్ పర్ సెకండ్. సో మనకి స్పీడోమీటర్, కారు కానీ బైక్ కానీ ఏదైనా వెహికల్కి బస్సు కానీ స్పీడోమీటర్లో ఏ రీడింగ్ ఉంటుంది? ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ కిలోమీటర్ పర్ సెకండ్, నాట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ మీటర్ పర్ సెకండ్, ఆర్ నాట్ ఇన్ సెంటీమీటర్ పర్ సెకండ్. సో స్పీడ్ డిస్టెన్స్, టోటల్ డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ బై ఎగ్జాంపుల్ ఒకటి తీసుకుందాం. ఇక్కడ సో మొత్తం డిస్టెన్స్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఓకే, ఇది కాపీ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పండి. సో స్పీడ్, రేట్ ఆఫ్ డిస్టెన్స్ ట్రావెల్డ్ బై ఎ బాడీ ఇస్ కాల్డ్ speed denoted by v. It is a scalar quantity and it has only magnitude but not direction. Speed formula వచ్చి distance traveled by time taken. So v equal to s by t. దీనికి యూనిట్స్ రాయాలంటే ఏం రాస్తామండి? ఎస్కి మీటర్, టైంకి సెకండ్, మీటర్ బై సెకండ్, ఎస్ఐ సిస్టమ్. అదే సెంటీమీటర్లో సిజిఎస్లో అయితే డిస్టెన్స్ సెంటీమీటర్ బై టైంకి సెకండ్, సెంటీమీటర్ పర్ సెకండ్ సిజిఎస్ సిస్టమ్ అయితే. అదే డైమెన్షనల్ ఫార్ములా వస్తే డిస్టెన్స్కి ఏంటి డైమెన్షనల్ ఫార్ములా? L/1, టైంకి T/1 ఈ స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్. సో డైమెన్షనల్ ఫార్ములా వచ్చేసి L/1/T/1. T/1 పైకి తీసుకొస్తే T/-1 అవుతుంది. ఒకే స్క్వేర్ బ్రాకెట్లో రాయాలి. L/1 T/-1. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ స్పీడ్. సో దీనికి ఒక ఎగ్జాంపుల్ కూడా తీసుకుందాం. సరే, కిలోమీటర్ పర్ అవర్ మన స్పీడోమీటర్లో కిలోమీటర్ పర్ అవర్లో ఉంటుంది. సో 1 కిలోమీటర్ పర్ అంటే బై స్లాష్ బై 1 అవర్. 1 కిలోమీటర్ అంటే 1000 మీటర్ బై 1 అవర్ అంటే 60 × 60 సెకండ్. క్యాన్సిల్ చేసినట్లయితే 5/18 మీటర్ పర్ సెకండ్. అది ఎస్ఐ సిస్టంలోకి మార్చాం. ఓకేనా? సో we go to discuss about an example about speed. Okay, copy this one. We'll go to next topic. Okay, now example, a vehicle starts at A and reaches to B. Okay, now it is moving like this. Okay, now మొత్తం ఎంత డిస్టెన్స్ అనుకున్నాము? ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఒక 20 మీటర్ అనుకున్నాం. దానికి ఎంత టైం పట్టింది? టైం రాస్తాం. ఇదేమో డిస్టెన్స్, టైం వచ్చి సిటీ. సో ఎంత టైం పడుతుంది అనుకున్నాము? ఒక 30 సెకండ్స్. ఓకే, లేదా ఒక 10 సెకండ్స్ పట్టింది అనుకున్నాం. 20 మీటర్స్ 10 సెకండ్స్. సో స్పీడ్ ఎంత రాసుకుంటాం? స్పీడ్ వచ్చేసి డిస్టెన్స్ ఎంత అయిందండి? S/T కదా, S అంటే 20 మీటర్ బై టైం రాసుకుంటాం. సో ఈక్వల్ టు 2 మీటర్ పర్ సెకండ్. సో స్పీడ్ ఎంత అయింది? 2 మీటర్ పర్ సెకండ్. సో V ఈక్వల్ టు 2 మీటర్ పర్ సెకండ్. నెక్స్ట్ velocity. Copy this one. Velocity. So velocity definition. The rate of displacement
is called velocity. Formula, it is a vector quantity. It is a vector quantity. It is denoted by V bar. Velocity is a vector quantity. It is denoted by V bar. It is vector quantity and it has both magnitude and direction. It has both magnitude and direction. Magnitude and direction. Velocity formula రాసుకున్నాం. Velocity equal to displacement covered by time taken. Displacement covered by time taken. Okay. Now formula. Velocity displacement means s bar by time taken, time. So velocity v bar equal to s bar by t. So s bar means displacement, t means time, v means velocity. See here, velocity, rate of displacement is called velocity. It is a vector quantity. It has both magnitude and direction. So it is called vector quantity. It is denoted by v bar. ఒక్కొక్కసారి యూ బార్తో కూడా రిప్రజెంట్ చేస్తాం. వి బార్తో కానీ యూ బార్తో కానీ రిప్రజెంట్ చేస్తూ ఉంటాం. సో వెలాసిటీ ఈక్వల్ టు డిస్ప్లేస్మెంట్ కవర్డ్ బై టైం టేకన్. ఇట్ ఇస్ ద ఫార్ములా. వి బార్ ఈక్వల్ టు ఎస్ బార్ బై టీ. వి బార్ అండ్ వెలాసిటీ వెక్టార్ క్వాంటిటీ కాబట్టి బార్ రాస్తాం. మీన్స్ యారో. బార్ అంటే అక్కడ యారో అని మీనింగ్. అదేవిధంగా ఎస్ బార్ రాస్తాం. ఎస్ బార్ అంటే యారో అంటే ఏంటది యారో, అది ఇట్ డిపెండ్స్ డైరెక్షన్ ఉంది కాబట్టి ఇట్ హ్యాస్ బోత్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ అండ్ డైరెక్షన్ కాబట్టి ఇది వెక్టర్ క్వాంటిటీ. టైం అనేది డైరెక్షన్ ఉండదు మనం కాబట్టి స్కేలర్ క్వాంటిటీ. సో వి బార్ ఈక్వల్ టు ఎస్ బార్ బై టీ. యూనిట్స్ రాసినట్లయితే డిస్ప్లేస్మెంట్కి ఆ యూనిట్స్ ఏంటండి మీటర్ లేకపోతే సెంటీమీటర్. టైంకి యూనిట్స్ ఏంటి సెకండ్. సో మనం ఇదే విధంగా ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ వెలాసిటీకి యూనిట్స్ ఏమవుతాయి, యూనిట్స్ మీటర్ బై సెకండ్ ఎస్ఐ సిస్టమ్, సెంటీమీటర్ బై సెకండ్ సిజిఎస్ సిస్టమ్. సరే, డైమెన్షన్ ఫార్ములా చూస్తుంటే సేమ్ యాజ్ వెలాసిటీ. దానికి దీనికి తేడా ఏంటంటే, సో డైమెన్షనల్ ఫార్ములా వచ్చేసి ఎల్ పవర్ 1 t power minus 1. Same. L power 1 t power minus 1. Same as speed. ఒక్కటే తేడా స్పీడ్కి వెలాసిటీకి. స్పీడ్ ఏమో డిస్టెన్స్ రాస్తాము, వెలాసిటీ వచ్చి డిస్ప్లేస్మెంట్ రాస్తాం. ఎగ్జాంపుల్ చెప్పుకున్నాము, ట్రయాంగిల్ తీసుకున్నాము. ట్రయాంగిల్లో ఇక్కడ ఏ దగ్గర స్టార్ట్ అయ్యి బి దగ్గరికి వెళ్తే ఇది డిస్ప్లేస్మెంట్ డిస్టెన్స్ రెండు ఒకటే చెప్పుకోవచ్చు. ఏబి అనేది ఇనిషియల్ పాయింట్, బి ఫైనల్ పాయింట్ డైరెక్షన్ ఉంది, డిస్ప్లేస్మెంట్ చెప్పుకోవచ్చు. అదేవిధంగా డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ కూడా లెంత్ ఆఫ్ ద పాత్ రెండు ఒబే చేస్తారు. అలాగే బి నుంచి సి తీసుకున్నట్లయితే ఇప్పుడు బీసీ ఏమవుతుంది, డిస్టెన్స్ అవుతుంది, డిస్ప్లేస్మెంట్ చెప్పుకోవచ్చు. ఎందుకంటే మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఉంది బీసీ, అలాగే డైరెక్షన్ ఫ్రమ్ బి టు సి ఉంది. ఓకే, ఆ రెండు ఇండివిజువల్గా డిస్టెన్స్ అవుతాయి, డిస్ప్లేస్మెంట్ అంటే ఏబి డిస్టెన్స్ అవుతుంది, బీసీ కూడా డిస్టెన్స్ అవుతుంది. ఒకవేళ ఇది ఇనిషియల్ పాయింట్, ఏ అనేది ఇనిషియల్ పాయింట్, సి అనేది ఫైనల్ పాయింట్గా కన్సిడర్ చేసినట్లయితే, ఇది ఇనిషియల్ పాయింట్, ఇది ఫైనల్ పాయింట్గా కన్సిడర్ చేసినట్లయితే, ఇప్పుడు ఏకి సికి షార్టెస్ట్ డిస్టెన్స్ ఏంటి, ఇదేమో లాంగ్ డిస్టెన్స్, ఏబి నుంచి బీసీకి వెళ్ళచ్చు. ఏబి నుంచి రెండు మార్గాల్లో వెళ్ళచ్చు సికి చేరాలంటే. ఏబిసి ఎట్లా వెళ్ళచ్చు, ఏ నుంచి బికి వెళ్ళి బి నుంచి సికి వెళ్ళచ్చు, లేదా డైరెక్ట్గా ఏ నుంచి సికి వెళ్ళచ్చు.
So there are two ways to go to reach the position C from position A. One is A to B, B to C. That is we can mention as distance, because at B its direction is changing. స్ట్రేట్గా ఏ నుంచి బీకి ఒక పార్ట్ అయింది, బి నుంచి సికి ఒక పార్ట్ అయింది. కానీ ఏబిసి తీసుకున్నట్లయితే డైరెక్ట్గా ఇక్కడ హార్జెంటల్గా అయింది, వెర్టికల్ డైరెక్షన్ మారింది కదా. అంటే రెండు డైరెక్షన్స్ అని ఇప్పుడు ఏ నుంచి బీకి వచ్చేసి ఎలా హార్జెంటల్ డైరెక్షన్, బి నుంచి సికి వచ్చేసి మళ్ళీ వెర్టికల్ డైరెక్షన్. రెండు డైరెక్షన్స్ ఎగ్జిస్ట్ అయినాయి కాబట్టి అది స్కేలార్ క్వాంటిటీ, అంటే ఇట్ హ్యాస్ మోర్ దాన్ వన్ డైరెక్షన్. అప్పుడు మనం ఏం చెప్తామంటే డైరెక్షన్ లేదని చెప్పాము, అలా చెప్తాము. కానీ డైరెక్షన్ అనేది ఏంది, మోర్ దాన్ వన్ డైరెక్షన్. ఇఫ్ ఇట్ హ్యాస్ మోర్ దాన్ వన్ డైరెక్షన్, జనరల్లీ వీ మెన్షన్ యాజ్ ఇట్ హ్యాస్ నో డైరెక్షన్, మీన్స్ ఇట్ హ్యాస్ నో పర్టికులర్ డైరెక్షన్, ఇట్ హ్యాస్ మోర్ దాన్ వన్ డైరెక్షన్. సో వీ కాంట్ సే వీ మెన్షన్ యాజ్ ఇట్ హ్యాస్ నో డైరెక్షన్, నో పర్టికులర్ డైరెక్షన్ మీన్స్ దట్ మీన్స్. సో అది ఏసీ తీసుకోండి, డైరెక్ట్ డైరెక్షన్. ఎలా చెప్తున్నాం, ఇట్ ఈస్ మేకింగ్ అన్ యాంగిల్ థీటా టు ద హార్జెంటల్, ఒకే డైరెక్షన్ అది ఏసీ. దట్టు ఏమవుతుంది, ఇట్ ఈస్ ద షార్టెస్ట్ డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ ఇనిషియల్ పాయింట్ టు ఫైనల్ పాయింట్, మీన్స్ ఏ టు సి. కాబట్టి ఇదేమవుతుంది, డిస్ప్లేస్మెంట్ అవుతుంది, అంటే ఎస్ బార్ అవుతుంది. ఇది డిస్టెన్స్గా చెప్పుకోవచ్చు, డిస్ప్లేస్మెంట్గా చెప్పుకోవచ్చు ఇండివిజువల్గా. ఇది డిస్టెన్స్గా చెప్పుకోవచ్చు, డిస్ప్లేస్మెంట్గా కూడా చెప్పుకోవచ్చు. మొత్తం ఏని 1 to 2 అయితే డిస్టెన్స్గానే కన్సిడర్ చేస్తాము. ఓకేనా. ఇప్పుడు ఏ నుంచి సి కంటే ఒకటే ఒక డిస్ప్లేస్మెంట్, ఏంటి, ఏసి. ఓకే. ఎస్. సో ఇక్కడ వెలాసిటీ ఇక్కడ ఇప్పుడు మరి ఏ నుంచి సికి వెళ్ళడానికి టైం అయితే పడుతుందిగా. ఎగ్జాంపుల్, ఏ నుంచి బికి వెళ్ళడానికి ఒక 5 seconds పట్టింది అనుకున్నాం. ఏ నుంచి బికి 5 seconds, మళ్ళీ బి నుంచి సికి వెళ్ళడానికి ఒక 8 seconds పట్టింది అనుకున్నాం. మొత్తము ఏ నుంచి సికి వెళ్ళడానికి వయా బి ఏబిసి పాత్రలో వెళ్ళటానికి ఎంత టైం పట్టింది చూడండి, 5 + 8 13 seconds పట్టింది. అప్పుడు డిస్టెన్స్ ఎంత రాయాలి, ఏబి ప్లస్ బీసీ రెండు యాడ్ చేసుకోవాలి, బై టైం ఎంత రాయాలి, 13 seconds రాయాలి. సో ఇదేమవుతుంది, డిస్టెన్స్ తక్కువ కాబట్టి బిసైడ్స్ టు ఇట్ వీ హ్యావ్ టు దిస్ ఇస్ ద షార్టెస్ట్ డిస్టెన్స్. కాబట్టి ఇక్కడేమో పైగా డైరెక్షన్ కూడా చెప్తాం, ఇనిషియల్ పాయింట్ ఏ, ఫైనల్ పాయింట్ సి. కాబట్టి ఏసీ అనేది ఏసీ రూట్లో వెళ్ళైతే ఏసీ అనేది డిస్ప్లేస్మెంట్. కాబట్టి ఇక్కడ ఎంత టైం పట్టిందో డిస్ప్లేస్మెంట్ బై టైం టేకెన్. ఇక్కడ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఏసీ బై ఎంత టైం అయితే పడుతుందో ఆ మొత్తం రిజల్ట్ వచ్చింది డిస్ప్లేస్మెంట్ బై టైం వచ్చేసి వెలాసిటీ అయిపోయింది. కాబట్టి ఇక్కడ ఎస్ బార్, కాబట్టి ఇక్కడ వెలాసిటీ టైం మెన్షన్ చేసినట్లయితే ఎస్ బై టీ గివ్స్ వెలాసిటీ. Just copy this one. Next uniform velocity. What is uniform velocity? Uniform velocity. ఇక్కడ మెన్షన్ వెలాసిటీ మీన్స్ మనకు తెలుసండి, రేట్ ఆఫ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆర్ ఎస్ బార్ బై టీ. యూనిఫామ్ మీన్స్ సేమ్, యూనిఫామ్ మీన్స్ సేమ్ ఆర్ ఈక్వల్. ఓకేనా. సో యూనిఫామ్ వెలాసిటీ మీన్స్ ఈక్వల్ వెలాసిటీ ఆర్ సేమ్ వెలాసిటీ. రైట్. ఇక్కడ ఒక బాడీ ఏ నుంచి బీకి వెళ్ళిందండి, అంటే మనం వెలాసిటీ కాబట్టి ఒకేసారి మెన్షన్ చేస్తున్నాము. ఏ నుంచి బీకి ఎంత వెలాసిటీతో వెళ్తుందంటే 10 m/s వెలాసిటీ. కొంచెం డీటెయిల్గా చెప్తాను. ఫస్ట్ ఒక బాడీ ఏ దగ్గర స్టార్ట్ అయింది, ఇట్ రీచెస్ టు బి. కాబట్టి ఏ ఏమైంది, ఇనిషియల్ పొజిషన్ అయింది. బి ఏమైంది,
ఫైనల్ పొజిషన్ అయింది. ఏ నుంచి బికి అంత డిస్ప్లేస్మెంట్, అంత డిస్టెన్స్ 10 మీటర్ అనుకున్నాం. ఎంత టైం పట్టింది ట్రావెల్? 1 సెకండ్. ఇప్పుడు ఇక్కడ వెలాసిటీ చెప్పండి, డైరెక్షన్ కూడా చెబుతున్నాడు, ఇనిషియల్ పొజిషన్ నుంచి ఫైనల్ పొజిషన్. ఇక్కడ వెలాసిటీ రాసినట్లయితే వెలాసిటీ v1 అనుకున్నాం. ఎంత? 10 మీటర్ బై 1 సెకండ్. సో 1 మీటర్ 10 మీటర్ పర్ సెకండ్ ఇస్ ద వెలాసిటీ. కాబట్టి వెలాసిటీ v1 రాసాం. సో మళ్ళీ బి నుంచి సికి వెళ్ళి డైరెక్షన్ బి టు సి. ఇక్కడ ఎంత డిస్ప్లేస్మెంటు? డైరెక్షన్ ఉంది కాబట్టి డిస్ప్లేస్మెంట్ అని చెప్పుకుందాము. లేకపోతే బీసీ డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ బి టు సి అంటే మెన్షన్ ఇండివిజువల్ చెప్తున్నాం అనమాట. డిస్టెన్స్ ఏమో బీసీ అని అంటే 10 మీటర్ అని, డైరెక్షన్ ఫ్రమ్ బి టు సి అని. కాబట్టి ఇక్కడ టైం ఎంత పట్టింది? 1 సెకండ్ అన్నమాట. సో ఇక్కడ వెలాసిటీ రాసినట్టు ఏదైనా రాసుకోవచ్చు. డిస్ప్లేస్మెంట్ ఎంత? ఇది S1 అనుకున్నాము, ఇదేమో S2 అనుకున్నాము. ఓకే, ఇక ఎంత అవుతుంది? ఫార్ములా వచ్చేసి వెలాసిటీ v2 ఈక్వల్ టు S2 బై T2. v2 ఎంత అండి కనుక్కోవాలి కదా. సో S2 అంటే ఎంత? 10 మీటర్ బై ఇదేమో T2, ఇదేమో T1 అంటే 1 సెకండ్. ఎంత అయింది? 10 మీటర్ పర్ సెకండ్ అయింది. తర్వాత C టు D, ఈ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఎంత? 10 మీటర్. టైం ఎంత? 1 సెకండ్. ఇక్కడ కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా ఉండాలి అనుకుంటే నేను ఒక్కసారి దీన్ని కవర్ అప్ చేసేస్తాను, ఇండివిజువల్గా చెప్పుకున్నాను. డెఫినేషన్ రాసి చెప్తాను. ఇఫ్ your body covers equal displacements in equal intervals of time, then the body is said to be moving with uniform velocity. Equal displacements, equal intervals of time. అంటే ఏ నుంచి బి ఈక్వల్ డిస్ప్లేస్మెంట్స్ అన్నాడు కాబట్టి ఇక్కడ 10 మీటర్. అలాగే బీసీ ఈక్వల్ డిస్ప్లేస్మెంట్స్ అన్నాడుగా 10 మీటర్. అలాగే సిడి ఈక్వల్ డిస్ప్లేస్మెంట్స్ అన్నాడు కాబట్టి 10 మీటర్ డైరెక్షన్ ఒకటి. ఈక్వల్ ఇంటర్వల్స్ ఆఫ్ టైం అంటే ఇక్కడ 1 సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాను. చూడండి, ఇక్కడ డిస్ప్లేస్మెంట్ S1 అనుకున్నాం 10, ఇక్కడ డిస్ప్లేస్మెంట్ S2 అనుకున్నాం 10, ఇక్కడ డిస్ప్లేస్మెంట్ S3 10. అంటే కండిషన్ ఏమైంది? S1 ఈక్వల్ టు S2 ఈక్వల్ టు S3 ఈక్వల్ టు 10 మీటర్. డిస్ప్లేస్మెంట్స్ ఈక్వల్ కదా. ఈ టైం T1, టైం T2, టైం T3. T1 ఈక్వల్ 1 సెకండ్, T2 ఈక్వల్ 1 సెకండ్, T3 ఈక్వల్ టు 1 సెకండ్. మీన్స్ T1 ఈక్వల్ టు T2 ఈక్వల్ టు T3 ఈక్వల్ టు 1 సెకండ్. చూడండి, ఈక్వల్ డిస్ప్లేస్మెంట్స్, ఈక్వల్ ఇంటర్వల్స్ ఆఫ్ టైం. 10 ఈక్వల్ డిస్ప్లేస్మెంట్స్, ఈక్వల్ ఇంటర్వల్స్ ఆఫ్ టైం. దెన్ ద బాడీ సెట్ టు బి మూవింగ్ విత్ యూనిఫామ్ వెలాసిటీ. సో ఇక్కడ వెలాసిటీ రాద్దాం ఇండివిజువల్గా. ఏం రాసుకున్నా అంటే ఈ ఇంటర్వల్లో ఫ్రమ్ ఏ టు బి అక్కడ వెలాసిటీ ఏమనుకున్నాం? v1 అనుకున్నాం. ఫ్రమ్ బి టు సి అక్కడ వెలాసిటీ v2 అనుకున్నాం. ఫ్రమ్ సి టు డి వెలాసిటీ v3 అనుకున్నాం. v1 బార్, v2 బార్, v3 బార్. సో ఇక్కడ ఏం రాయాలి? S1 బార్ బై T1, S2 బార్ బై T2, S3 బార్ బై T3. సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. ఇక్కడ S1 అంటే 10 మీటర్ బై 1 సెకండ్, 10 మీటర్ బై 1 సెకండ్, 10 మీటర్ బై 1 సెకండ్.
ఓకే, వెలాసిటీ ఏమైంది 10 మీటర్ పర్ సెకండ్, 10 మీటర్ పర్ సెకండ్, 10 మీటర్ పర్ సెకండ్. అంటే ఏమైంది v1 ఈక్వల్ టు v2 ఈక్వల్ టు v3 ఈక్వల్ టు 10 మీటర్ పర్ సెకండ్. కాబట్టి మనం కామన్గా ఏమంటాం v బార్ అనుకున్నాం, అన్నిటికీ ఒకటే కాబట్టి ప్రాబ్లం చేసినప్పుడు అట్లా రాసుకున్నాం. సో if a body covers equal displacements in equal intervals of time, then the body is said to be moving with uniform velocity. అప్పుడు ఏంటి కండిషన్ v1 ఈక్వల్ టు v2 ఈక్వల్ టు v3 ఈక్వల్ టు and so on equal to v bar. We can write. Copy this one. Next one. మీరు కాపీ చేసుకునేటప్పుడు పాజ్ చేసి రాసుకోండి, స్క్రీన్ పాజ్ చేసి రాసుకోండి. ఇంకా లెటర్స్ ఫాంట్ కనుక సరిగా కనిపించకపోతే జూమ్ చేయండి, క్లియర్గా కనిపిస్తాం. నెక్స్ట్ నాన్ యూనిఫామ్ వెలాసిటీ. Non-uniform velocity. If your body covers equal displacements in unequal intervals of time, unequal intervals of time, or unequal displacements in equal intervals of time, then the body is said to be moving with non-uniform velocity. ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందామండి. సో ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఏంటంటే ఏ బాడీ కవర్స్ ఈక్వల్ డిస్ప్లేస్మెంట్స్ అంటే ఏ బి అని తీసుకుందాం 10 మీటర్ తీసుకుందాం, తర్వాత బీసీ అని తీసుకుందాం 10 మీటర్ తీసుకుందాం. డిస్ప్లేస్మెంట్స్ అన్నాడు కాబట్టి ఒకేసారి యారో మార్క్ కూడా పెడతాను, డైరెక్షన్ కూడా మెన్షన్ చేస్తున్నాను. మళ్ళీ ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ కూడా తీసుకుంటా, C2T ఇది కూడా 10 మీటర్. ఇన్ అన్ఈక్వల్ ఇంటర్వల్స్ ఆఫ్ టైం అన్నాడు, అంటే ఇది 1 సెకండ్ తీసుకుందాం, ఇది ఒక 3 సెకండ్ తీసుకుందాం, ఇది ఒక 8 సెకండ్ తీసుకుందాం. అంతే దాన్ని ఇచ్చింది అన్ఈక్వల్ ఇంటర్వల్స్ ఆఫ్ టైం, 1 సెకండ్ 3 సెకండ్ 8 సెకండ్స్, లేదా 1 సెకండ్ 2 సెకండ్ 3 సెకండ్ ఏదైనా, కానీ టైం ఇంటర్వల్స్ మాత్రం సమానం కాకూడదు. ఇక్కడ కండిషన్ ఏంటి చూడండి, ఇది S1 బార్, ఇది S2 బార్, ఇది S3 బార్. ఇక్కడ కండిషన్ చూడండి ఒకసారి ఏమి ఇచ్చారు, S1 బార్ ఈక్వల్ టు S2 బార్ ఈక్వల్ టు S3 బార్ ఈక్వల్ టు ఎంత 10 మీటర్. మరి T1 T2 చూడండి, T1 ఎంత 1 సెకండ్, T2 ఎంత 3 సెకండ్, మరి T3 ఎంత 8 సెకండ్. మరి వెలాసిటీ చూద్దాం, అక్కడ వెలాసిటీ ఎంత ఏబి ఇంటర్వల్లో A to B, వెలాసిటీ ఎంత V1 అనుకుందాం. ఎంత రాసుకోవాలి, S1 బార్ బై T1 ఎంత, ఇక్కడ 10 మీటర్ బై 1 అంటే 10 మీటర్ పర్ సెకండ్ వెలాసిటీ. V2 బిట్వీన్ ఫ్రమ్ B to C, ఇక్కడ V2 అనుకుందాం వెలాసిటీ. డిస్ప్లేస్మెంట్ ఎంత S2 బై T2, S2 అంటే ఎంత 10 మీటర్ బై
టైం ఎంత 3 సెకండ్. చూడండి 10/3 అంటే 3.333 అండ్ సో అని వస్తుంది. 3.33 మీటర్ పర్ సెకండ్ అండ్ సో. ఇక్కడేమో 10 మీటర్ పర్ సెకండ్ వెలాసిటీ. ఓకేనా. ఇక్కడ తీసుకున్నాము బిట్వీన్ ఫ్రమ్ సి టు డి. సో ఇక్కడ V3 తీసుకున్నాము S3/T3. S3 ఎంత 10 మీటర్ బై టైం 8 సెకండ్. అంటే ఇక్కడ అంత అయింది 2.5 ఎంత వస్తుంది. ఎస్. ఇక్కడ చూడండి వెలాసిటీ. ఇక్కడ V1 ఎంత అయింది 10 మీటర్ పర్ సెకండ్. ఇక్కడ V2 ఎంత అయింది 10 మీటర్ పర్ సెకండ్. ఇక్కడ V3 ఎంత అయింది 1.25 మీటర్ పర్ సెకండ్. అన్నీ డిఫరెంట్ కదా, వెలాసిటీ సమానం. ఇది డిఫరెంట్ వెలాసిటీస్ అంటే నాన్ యూనిఫామ్, అంటే నాన్ సేమ్ ఆర్ అన్ఈక్వల్. అన్ఈక్వల్ వెలాసిటీస్ మీన్స్ డిఫరెంట్ వెలాసిటీ. కాబట్టి ఈ బాడీ ఎలా మూవ్ అవుతుంది, డిఫరెంట్ వెలాసిటీతో మూవ్ అవుతుంది. దాన్ని ఏమంటాము, నాన్ యూనిఫామ్ వెలాసిటీతో మూవ్ అవుతుంది. ఇది దేనికి ఎగ్జాంపుల్ చెప్పుకోవచ్చు, ఈ ఫస్ట్ పార్ట్ ఒక స్టేట్మెంట్ చెప్పా దానికి చెప్పుకోవచ్చు. అలాగైనా డిఫైన్ చేయొచ్చు ఏది అన్ఈక్వల్ నాన్ యూనిఫామ్ వెలాసిటీకి. ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ కూడా అంటే సెకండ్ స్టేట్మెంట్కి కూడా అప్లికబుల్ అవుతుంది నాన్ యూనిఫామ్ వెలాసిటీకి. అది కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, ఇది నోట్ చేసుకోండి. సో ఏం చెప్పుకోవచ్చు, ఇఫ్ ఏ బాడీ కవర్స్ ఈక్వల్ డిస్ప్లేస్మెంట్స్ in unequal intervals of time, then the body is said to be moving with non-uniform velocity. This second statement కూడా చెప్తాను, కాపీ చేసుకోండి. Yes, okay? Yes, no. Yes. సెకండ్ స్టేట్మెంట్ ఏమవుతాడు, అన్ఈక్వల్ డిస్ప్లేస్మెంట్స్ అంటున్నారు. అంటే ఏ నుంచి బికి తీసుకుంటాం. ఇది ఎంత అంటే డిస్ప్లేస్మెంట్ 10 మీటర్ తీసుకుంటాం. మళ్ళీ బి నుంచి సికి ఒక 8 మీటర్ తీసుకుంటాం. తర్వాత సి నుంచి డికి ఒక ఎంత 15 మీటర్ తీసుకున్నాం. ఇక్కడ 1 సెకండ్ అండి, ఇక్కడ 1 సెకండ్, ఇక్కడ 1 సెకండ్. అంటే మొత్తం ఎంత జర్నీ చేసింది 3 సెకండ్సే. ఫస్ట్ ఏ టు బిలో ఇక్కడ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఎంత, ఫస్ట్ వెలాసిటీ రాసుకున్నాం. V1 = S1/T1. అంటే ఇది T1 కదా, ఇదేమో S1 బాల్, S2 బాల్, ఇది S3 బాల్, ఇది T1 బాల్, ఇది T2 స్కేలార్ కదా టైం, కాబట్టి బార్ అనకూడదు T3. సో V1 బార్ ఇక్కడ S1 బార్/T1 అంటే ఇక్కడ ఎంత అండి S1 బార్ అంటే మ్యాగ్నిట్యూడ్ మాత్రమే రాయాలి. ఇక్కడ బార్ అంటే ఏం రాసినట్టు వెక్టార్ వచ్చినట్లు, అంటే వెక్టార్ రూపంలో కూడా ఐ బారు హారిజాంటల్గా ఉంది రాయాలి. కానీ మనం ఏం రాస్తున్నాం ఇక్కడ, ఏ మ్యాగ్నిట్యూడ్ మెన్షన్ చేస్తున్నాం. ఓకేనా, ఓన్లీ మ్యాగ్నిట్యూడ్ మెన్షన్ చేస్తున్నాం. S1 యొక్క మ్యాగ్నిట్యూడ్, S1 బార్ యొక్క డిస్ప్లేస్మెంట్ 10 మీటర్ బై ఎంత టైము 1 సెకండ్. కాబట్టి ఇక్కడ వెలాసిటీ ఎంత అయింది 10 మీటర్ పర్ సెకండ్ అయింది. ఫ్రమ్ B to C, V2 ఎంత రాసుకున్నాము S2 బార్/T2. అంటే ఇక్కడ ఎంత అండి డిస్ప్లేస్మెంట్ 8 మీటర్ బై టైం ఎంత 1 సెకండ్. కాబట్టి V2 వెలాసిటీ ఎంత 8 మీటర్ పర్ సెకండ్ అయింది. రెండు సమానం, వెలాసిటీ కాదు. ఇక్కడ 10 మీటర్ పర్ సెకండ్, ఇక్కడేమో 8 మీటర్ పర్ సెకండ్. అంటే వెలాసిటీ ఏమైంది తగ్గింది. సరే, ఇక్కడ చూద్దాం ఫ్రమ్ C to D. తర్వాత ఇక్కడ ఏమవుతుంది V3 = S3 బార్/T3. ఇక్కడ ఎంత అండి 15 మీటర్ బై 1 సెకండ్. ఇక్కడ వెలాసిటీ ఎంత అయింది 15 మీటర్ పర్ సెకండ్. వెలాసిటీ సేమా, డిఫరెంట్ అయిందిగా. ఇక్కడేమో 10 మీటర్ పర్ సెకండ్, 8 మీటర్ పర్ సెకండ్, ఇక్కడ 15 మీటర్ పర్ సెకండ్. కాబట్టి ఇక్కడ అన్ఈక్వల్ వెలాసిటీస్, కాబట్టి నాన్ యూనిఫామ్ వెలాసిటీ. ఇన్ ద ప్రీవియస్ ఎగ్జాంపుల్లో ఏమో డిస్ప్లేస్మెంట్స్ సేమ్ అనుకున్నాము, టైం డిఫరెంట్. కాబట్టి అదొక ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్. అలా డిఫైన్ చేయొచ్చు, ఇలా కూడా డిఫైన్ చేయొచ్చు, ఇలా కూడా డిఫైన్ చేయాలి. రెండు చెప్పాలి. క్వశ్చన్ ఇచ్చినప్పుడు ఎగ్జామ్లో రెండు రాయాలి, రెండు షోటబుల్ అవుతుంది. కాబట్టి నాన్ యూనిఫామ్ వెలాసిటీతో అంటే కాబట్టి ఇక్కడ ఏమవుతుంది డిస్ప్లేస్మెంట్స్ డిఫరెంట్ బట్ టైం ఇంటర్వల్స్ ఆర్ సేమ్.
కాబట్టి ఇక్కడ వెలాసిటీ తీసుకున్నట్లయితే డిఫరెంట్ వచ్చింది. v1 నాట్ ఈక్వల్ టు v2 నాట్ ఈక్వల్ టు v3 అండ్ సో ఆన్. అంటే ఫైనల్గా v1 నాట్ ఈక్వల్ టు v2 నాట్ ఈక్వల్ టు v3 నాట్ ఈక్వల్ టు అండ్ సో ఆన్. కాబట్టి అప్పుడు ఏం చెప్పుకోవచ్చు, ఇట్ ఈస్ మూవింగ్ విత్ నాన్ యూనిఫామ్ వెలాసిటీ. ఓకేనా, అండర్స్టాండ్? ఎస్. కాపీ దిస్ వన్. ఎస్. లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ అవర్ ఛానల్. Copy this one. Sir,